بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. On continue avec ce livre de Cheikh Nasr rahimahullah. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر. وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله، أقصر السور في القرآن كم عدد آياتها؟ وما هي؟ كم عددها إذن؟ ثم غيرها العصر وغيرها. نعم بالضبط هذه. يا رسول الله، لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء. معنى جوزت، ما معنى جوزت؟ خففت. قال صلى الله عليه وسلم: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. ما معنى وجد؟ هذه كلمة تطلق على المحبة وعلى الحزن. نعم. وكلا المعنيين يعني لهما تعلق يعني باستعمالها في هذا الموضوع، لأن الأم يعني لشدة محبتها لابنها قد تصيبها الحزن إذا أصاب ابنها شيء يعني من المكروه. والمراد هنا الأظهر هو الحزن في الحديث. الأظهر المراد بالمعنى هنا الحزن لشدة حزنها. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، ويقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. وفي لفظ: لكل سورة ركعة. وكان تارة يقسمها في ركعتين، هذا لكل سورة لكل سورة ركعة ما عدا الفاتحة. ما فاتحة الكتاب فحكمها واضح، هذا ما عدا الفاتحة. وقد استدل بعض الناس بهذا الحديث وحاولوا أن يستدلوا على أن غير الفاتحة كافية يعني في قراءة في الصلاة، لكن هذا رأي مرجوح يعني. سبقت الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة وعلى ركنيتها في الصلاة. وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. هذا الحديث كذلك استدل بعضهم على أن غير الفاتحة كافية، ولكن هو رأي مرجوح. افتتح بقل هو الله أحد
حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزأك حتى تقرأ بأخرى تجزئك نعم تجزئك حتى أي كأنك لا تراها كافية، لا تراها أنها تجزئ فتزيد تضيف إليها غيرها حتى تقرأ بها أو بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la Fatiha. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait après la Fatiha une autre sourate. Cette récitation était parfois longue et d'autres fois courte s'il était en voyage, malade, entendait une toux ou un enfant qui pleure. Ça, c'est des causes qui faisaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allégeait la lecture. Il fait partie de la sunna d'alléger la lecture si on voit qu'il y a une raison. Si on voit qu'il y a une raison, comme le voyage. Par exemple, les gens, quand ils sont en voyage et tu les guides, s'il y a, comme dans certains pays musulmans, des lieux de prière, musallayat, sur la route. Celui qui guide les gens à ce moment-là, il ne fait pas partie de la sunna de prolonger la prière. Ça ne fait pas partie du fiqh, de la bonne compréhension, et pas partie de la sunna. Pourquoi ? قلوب الناس مشغولة قلوب الناس مشغولة بسفر وبحوائجهم. Les cœurs des gens sont préoccupés par un souci qu'ils ont. Ils sont obligés de voyager. Le voyage, قطعة من العذاب, partie de châtiment. Il sépare le croyant de sa famille et de ses biens. Donc il est dans une haja, il est dans un haraj. Donc si tu veux lui alléger cela, ne prolonge pas sa salat. Ou se peut qu'il ait un train à prendre, ou d'autres sont attendus par le bus, ainsi de suite. Donc il ne fait pas partie du fiqh et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la bonne compréhension de la religion, de prolonger dans cette situation-là. Ou alors si tu vois que beaucoup de personnes sont malades parmi ceux qui prient derrière toi, ou alors si tu entends que des enfants pleurent, et ainsi de suite. Fait partie de la sunna at-tarfif, le fait d'alléger. D'ailleurs, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écourté la prière du Fajr. Dans un autre hadith, il pria le Subh et récita les deux sourates les plus courtes du Coran. On lui demanda alors, ô prophète d'Allah, pourquoi as-tu raccourci la prière? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu les pleurs d'un enfant, j'ai pensé que sa mère était en train de prier avec nous et j'ai voulu libérer sa mère pour qu'elle s'occupe de lui. Non. Ici, c'est ce qu'on vient de mentionner. Ici, c'est un besoin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué, qui est le fait que cet enfant avait besoin de sa maman. Il est primordial de mentionner pour les sœurs aussi. Si son enfant est par terre et qu'il pleure durant la salat, elle a le droit de le prendre. Et vous allez voir plus tard dans le livre, cela est mentionné sauf erreur. Et elle a le droit de le prendre pendant la salat et de le tenir dans les bras dans la salat afin de calmer son enfant. Et ceci, il n'y a pas de mal à cela, et cela est même recommandé. Ensuite, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici montre qu'il prend en considération le besoin des gens. Si tu es un imam et tu guides les gens, ou tu es un dirigeant, que soit tu diriges ta famille, ou tu diriges le masjid, ou tu diriges la jama'a, et ainsi de suite, ou tu es un dirigeant dans une entreprise, il fait partie de la rahma pour les créatures d'Allah de prendre en considération leurs hawa'ij, leurs besoins
leurs besoins. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération cela dans une chose qui est la plus importante, celle min ajli allati khuliqna li ajliha, ala wa hiya al-ibada. Allah nous a créés pour le culte. Et ici, il s'agissait de culte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allégé le culte pour lequel on a été créé pour une haja dunyawiya, pour un besoin mondain. Et dans certaines variantes de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici mentionne, il disait فأخفف مخافة أن تفتتن أمه فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. J'allège cette prière car je crains. Et c'est un hadith qui a été jugé Hassan par Cheikh Nasr rahimahullah. Il mentionne dans Asl Sifat Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit j'allège la prière par crainte qu'elle ne soit éprouvée. مخافة أن تفتتن أمه, que sa mère ne soit éprouvée par les pleurs de son enfant. Et la fitna, en règle générale, la fitna, huwa ma yusrifuka wa yub'iduka an dhikrillahi azza wa jalla. Et la fitna, c'est une chose qui t'éloigne ou qui te détourne de l'évocation d'Allah. Wa bittali, cette maman, lorsqu'elle est dans la prière et elle entend son enfant pleurer, elle aura de la peine à se concentrer sur le dhikr, sur l'évocation d'Allah. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allégé une chose qui est matlouba shar'an, ala wa hiya al-ibada wa italat al-qira'a fi salati as-subh min as-sunnah. Il a allégé cette chose-là qui fait partie de la sharia, qui fait partie de la ibada, pour faciliter le dhikr d'Allah à une personne et pour éviter al-iftitan, pour éviter que cette personne-là, elle soit éprouvée. De ce hadith-là, les ulama tirent un grand fiqh. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allégé une chose du din pour éviter la fitna à une personne, alors les choses du dunya min bab awla. Les choses du dunya min bab awla. En premier lieu, on doit se séparer de choses qui ne font pas partie de la ibada si ça évite la fitna entre les musulmans ou le fait d'éloigner les musulmans du dhikr d'Allah ou de les égarer. Est-ce que c'est clair? لو كان هذا في القراءة في الصلاة وهو أمر مطلوب شرعا ففي أمور الدنيا وفي أمور محرمة من باب أولى. واضح؟ Est-ce que c'est clair? نعم. Il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, je commence la prière en voulant la prolonger, mais dès que j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écourte car je sais que la mère doit avoir beaucoup de chagrin pour son enfant qui pleure. Yeah. Ici, Al-Khitabi rahimahullah mentionne en résumé de ce qui a tiré de sa parole, il dit si il fait partie des matalib de la sharia d'alléger la ibada pour un besoin que les gens ont, pour une nécessité, pour une darura du dunya, s'il fait partie de ce que Allah Azza wa Jalla attend de nous, Al-Shari' Jalla Jalalu, il attend de nous que si on voit, ça fait partie du fiqh, d'alléger la prière, qui est un culte, pour faciliter, dû à une difficulté mondaine du dunya que vit un musulman, on allège le culte, il dit alors, min bab awla, il dit min bab awla, italatu salat aw ar-ruku' يعني لو ما فيه مشقة على أحد الحاضرين المسلمين كي يدرك المؤمن صلاته المتأخر مثلا. Il dit donc en premier lieu, si on allège la ibada pour faciliter une difficulté du dunya aux musulmans, alors il en va de soi qu'on allonge la ibada pour faciliter à certains musulmans la venue au culte. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela, et il mentionne des qara'i, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du fajr, c'est quoi? Vous allez le voir, c'est quoi la sunna dans la lecture du fajr? C'est le fait de lire al-tiwal al-mufassal, le Coran, le début, surat Qaf, et des sourates, les longues sourates de la fin, de la dernière partie du Coran. Les parties des sourates, elles ont été appelées al-mufassal, on verra par la suite, parce que il y a beaucoup d'infisal avec Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est pas 15 pages, 20 pages, c'est 3 pages, 4 pages, 5 pages, Bismillahir Rahmanir Rahim, la sourate suivante, et ainsi de suite. Et il y a ce mufassal, il est divisé en 3 parties, vous allez voir, les longues, les médianes, et puis les courtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la prière du Fajr, des fois il lisait 2 sourates parmi Tiwal al-Mufassal dans une raka'a. Pourquoi? Parce que la prière du Fajr, il y a toujours la difficulté
que les gens vivent, qui est le fait de se lever, faire le wudu, sortir. Certains se sont levés déjà plus tôt. Tout le monde n'a pas le même degré de piété qu'Allah nous guide. Hein? Donc, certaines personnes, prenaient en considération cela, il allongeait sa lecture pour faciliter aux gens la venue à la salat. Donc, Al-Khitab a eu raison. A eu raison. Et Cheikh Nasr voit que cela est juste, rahimahullah. Il a eu raison quand il dit que si ce hadith-là, qui est le fait de raccourcir la ibada pour faciliter, vu une difficulté que vit le musulman, qui est une difficulté mondaine, alors le fait d'allonger la ibada pour permettre aux musulmans d'atteindre cette ibada, ça fait partie aussi des matalib al-shar'iyya. Comme le fait que si tu entends, tu es dans le ruku et tu entends que des gens rentrent, le fait de rester un moment dans le ruku. Ceci, chez la majorité des jurisconsultes, ceci est recommandé. Ça rentre dans le fait de ta'awun ala al-birri wa taqwa, le fait de s'entraider dans le bienfaisance et la piété. Sauf certains savants hanafites, et Mohammed ibn Hassan mentionne qu'il déteste cela. Il dit parce qu'il comprenait qu'il y a comme si tu fais le recours, tu le commences pour Allah et la prolongation tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Tu comprends? Eux, ils voyaient que c'est une forme d'ostentation et une forme dans laquelle il y a une forme ostentatoire. Mais Cheikh, l'imam al-Tahawi contredit cela. Et d'autres savants parmi les savants hanafites voient que non, tu ne le prolonges pas pour lui. Toi, tu le recours, tu le fais pour Allah, mais tu facilites le ta'awun. C'est une autre ibada que tu fais dans la ibada. C'est-à-dire tu restes dans le recours pour le ta'awun ala al-birri wa taqwa. Wa hiya ibada. Wa hiya ibada. C'est un autre acte de culte que tu fais. Donc, le fait de prolonger le recours, ça fait aussi partie de la sunna si tu entends que quelqu'un va venir. Pour autant que tu n'as pas des personnes, tu n'as pas vu des malades ou des gens qui pourraient souffrir de cela dans la salat, dans le hudud du ma'qoul, dans les limites du convenable et du concevable. Il commençait sallallahu alayhi wa sallam à lire à partir du début de la sourate et en général il la lisait en entier. Il disait sallallahu alayhi wa sallam accorder à chaque sourate sa pleine part d'inclination et de prosternation. Dans une autre version, pour chaque sourate. Ici, le fait qu'il il commence une sourate au début et il la termine, ça c'est la sunna. Ça c'est la sunna. Mais c'est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse pas cela. أغلب قراءاته صلى الله عليه وسلم هكذا كان يبتدئ السورة من أولها ويختمها أو يقسم السورة إلى جزئين يقرأ الجزء الأول في الركعة الأولى والجزء الثاني هذا في قيام لليل مثلما في سورة البقرة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Mais la plupart des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam séparait une sourate en deux. Il lisait la première partie dans la première raka'a, la deuxième partie dans la deuxième raka'a. Mais la plupart des temps il commençait la sourate dans une raka'a, il la terminait et il commençait dans l'autre raka'a une autre sourate et il la terminait. Comme vous allez le voir par la suite, le cheikh a mentionné cela par la suite. Parfois, il récitait sallallahu alayhi wa sallam la sourate sur 2 raka'a et parfois, il la répétait en entier lors de la seconde raka'a. En d'autres occasions, il récitait dans la même raka'a 2 sourates de plus, 2 sourates ou plus. Un homme parmi les Ansar dirigeait la prière à la mosquée de Quba. Chaque fois qu'il récitait une sourate... La mosquée de Quba, vous savez quelle mosquée c'est? Où elle est? À Médine. Et quelle est la distinction de cette mosquée-là? C'est la première mosquée de quoi? De l'islam. Dans l'islam, depuis la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première mosquée que les musulmans ont construite. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a construit cette mosquée lorsqu'il s'est installé à Quba. Elle a été construite avant même le Masjid al-Nabawi al-Sharif. Est-ce que c'est clair? Non. Et quelle est la distinction de cette mosquée-là, la mise de cette mosquée-là? Premièrement, c'est une mosquée qu'Allah Azza wa Jalla a vantée dans le Coran, et les gens de Quba ont été vantés dans le Coran. Rijalun, des hommes qui aiment se purifier. Il est dit dans certaines variantes que les gens de Quba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'istinja et l'istijmar, il faisait les deux. Il faisait l'istijmar, puis ensuite l'istinja. La purification sèche
des organes après les besoins, dans la charia, il y a de deux sortes, comme vous savez. Istinja et istijmar. La purification avec l'eau humide et la purification sèche. Est-ce que c'est clair? Les deux purifications, le but c'est quoi? Izalatu, le fait de faire cesser l'impureté. Hatta la yura minha athara. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus de cette impureté, un signe de cette impureté. Et cette purification-là, elle est de ces deux sortes. À laquelle que tu procèdes, c'est juste. Le mieux, hein, si tu dois choisir entre la purification sèche et avec l'eau, le mieux c'est l'eau. Bila khilaf. Mais le mieux, al-akmal encore, comme dit Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, c'est quoi? C'est de procéder d'abord par la sèche, comme ça tu enlèves beaucoup de saleté et tu les touches pas avec ta main, puis ensuite tu fais avec l'eau. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est ce que faisaient les habitants de Quba. Quelle est l'autre distinction de cette mosquée-là? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y allait d'une manière hebdomadaire, et le plus juste c'est le samedi. Et il y allait en marchant et des fois sur une monture. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le wudu en partant et il priait deux rak'at. Et quelle est la récompense de cela? Une umrah. Alhamdulillah. هذه من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعطى من عليه بهذا الفضل. Un homme parmi les Ansar dirigeait la prière à la mosquée de Quba. Chaque fois qu'il récitait une sourate dans la prière, il commençait par réciter la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah unique, entière ». Ensuite, il récitait une autre sourate. Il procédait de la sorte à chaque raka'a. Ses compagnons lui dirent « Tu commences toujours par cette sourate, puis tu trouves qu'elle ne suffit pas. Alors tu récites une autre sourate avec. Donc, soit tu te contentes de réciter celle-là, soit tu la laisses et tu récites une autre. » Il leur répondit alors « Je ne la délaisserai pas. Si vous voulez que je dirige la prière de cette façon, je le ferai, mais si vous n'aimez pas ce que je fais, je vous quitterai. » Or, il le considérait comme le meilleur d'entre eux et il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le remplace dans sa fonction d'imam. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint les voir, ils l'informèrent de la situation. Il dit alors « Ô un tel, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que t'ordonnent tes compagnons? De plus, qu'est-ce qui t'incite à réciter cette sourate à chaque raka'a ?» Il répondit « Je l'aime. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Ton amour pour cette sourate te fera entrer au paradis. » هذه بشارة وهو حي سبحان الله. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informe qu'il entre au paradis alors qu'il est vivant sur terre. Il est vivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la yantiqu anil hawa, il ne parle pas sur l'effet de ses passions. Ce hadith-là, il y a plusieurs choses à tirer. La première, c'est qu'il est permis de lire deux sourates. Et la deuxième, c'est qu'il est permis de lire une sourate qui vient plus tard dans le Coran, puis ensuite de lire une sourate qui vient plus tôt dans le Coran. L'autre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on tire de ce hadith-là que le jugement sur le fi'l, le hukm ala al-fi'l, huwa bihasbi maqsadi al-fa'il, bihasbi qasdihi, ماذا كان يقصد, ما الذي حمله على هذا. Le jugement sur l'acte, il est correspondant au but ou à la chose qui a poussé l'homme à faire cet acte-là. D'où est-ce que tirent les ulama cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme-là, il lui a demandé qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui te pousse à faire cela. Puis ensuite il a jugé. Si l'homme avait dit, Ahlul Ilm dit, si l'homme avait dit, je ne connais que cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit, apprends-en d'autres. لكان رغبه على الاستزاد حفظ القرآن ثم الإمام. Il l'aurait poussé à apprendre plus de sourates, puis ensuite guider les gens dans la salat. Il aurait dit, ou alors laisse quelqu'un d'autre qui connaît plus que toi guider les gens dans la salat. Est-ce que c'est clair? Mais ici, il lui a demandé, qu'est-ce qui t'a poussé? Donc on voit que le but ou la chose qui pousse l'homme à faire un acte, on doit la prendre en considération avant de juger l'acte de cet homme-là. Est-ce que c'est clair? Souvent, beaucoup de jeunes, ils ne font pas ça. Hein, ils voient un acte, ouais, ça c'est ça, ouais, c'est comme ça. Non, regarde, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela, avant de juger?
Et ensuite tu juges l'acte. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme lui a dit, ce qui m'a poussé à faire cela, c'est que je l'aime. J'aime cette sourate. Et, serviteur d'Allah, dans cette partie-là, on a une deuxième chose qu'on tire de ce hadith-là, qui est la suivante. جواز تخصيص بعض أجزاء القرآن على البعض لميل النفس إليها. Le fait de préférer, ou pas préférer dans le sens que tu aimes plus, mais dans le fait d'employer certaines parties du Coran, car ton âme, en fait, elle est plus affectée par certaines parties. Il y a des parties dans le Coran qui te touchent. Tout le Coran te touche, mais il y a des parties qui sont... T'as un lien, elle t'affecte d'une manière précise. Et le fait de spécifier ces parties-là sur d'autres, de les employer plus souvent, c'est permis, il n'y a pas une interdiction dans la sunna. وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي هَجْرِ الْقُرْآنِ وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي هَجْرِ بَعْضِ الْقُرْآنِ. Et que cela n'est pas pris comme, on n'est pas compté comme si tu as hajabta juz'an min al-Qur'an, comme si tu as délaissé une partie du Coran. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ce qu'on tire de ce hadith-là. Ensuite, ce hadith-là, souvent les gens le mélangent ou le mêlent à un autre hadith. C'est le hadith de al-Mu'minin Aisha, qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, sous une de ses variantes, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ammara rajulan ala sariya, a mis un homme comme amir pour un groupe dans une expédition militaire. فَكَانَ يَأُمُّهُمْ, et il les guidait dans la salat. ويختم دائما بعد السورة يختم الصلاة بسورة الإخلاص بقل هو الله أحد. Et il terminait toujours par قل هو الله أحد. Et puis ils lui ont dit, pourquoi tu fais cela? On dit, on va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on verra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis la mère des croyants, Aisha, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, سألوه ما حمله على صنع ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Demandez-lui, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Il a dit, أحبها فإنها صفة الرحمن. Je l'aime, car elle est le qualificatif du tout miséricordieux. Elle qualifie Allah Azza wa Jal. Dit, أخبروه أن الله يحبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites-lui alors que Allah l'aime aussi. Dites-lui alors que Allah l'aime aussi. Ça, c'est un autre hadith qui montre le fadl de surat al-Ikhlas, et qui montre qu'il est permis de lire une sourate et de terminer par une autre sourate, ou de lire constamment, d'avoir pour habitude une partie du Coran que tu aimes lire et que tu vois qu'elle affecte ton iman précisément, il n'y a pas de mal à la lire. Il n'y a pas de mal à la lire. Non. وهذا يبقى شخصي أمر شخصي فلا تدعو الناس إليه فتصير ماذا؟ بدعة. ينتشر هذا الأمر، يقول مثلا في البلد الفلاني تقرأ سورة الناس يعني في نهاية كل صلاة، والناس يتعوضون على هذا. هذه تصير بدعة بعد هذا. هذا أمر شخصي أنت يخصك أنت. ولا تدعو الناس إليه. Ça, c'est quelque chose de personnel. Si tu vois que tu as envie de lire une partie du Coran et que cette partie du Coran tu aimes la lire, si tu veux la lire, lis-la. Mais tu n'appelles pas les gens à cela. Tu dis pas aux gens, oui, il faut faire cela ou ça fait du bien. Non, ça c'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Baynaka wa bayna Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair? Non. Et la preuve, c'est que ici, il nous a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, après que cet homme-là, déjà lui, il lui a pas interdit de faire cela. Si c'était une bid'a, il lui aurait interdit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que les sahaba, ils ont appris cela, il nous a pas été rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, ou ibn Abbas, ou Omar, ou radiyallahu anhum jami'an, ou Ali, et ainsi de suite, ils ont commencé à lire l'Ikhlas toujours à la fin. Il nous a pas été rapporté. Mais si tu veux montrer, tu veux, ou ça t'affecte, ou tu veux pratiquer cela de temps en temps, pour toi, sharsiyan, hada yakhusuk. Le fait de faire ça d'une manière continue, là, aucun khayran, la subiqta ilay. Si c'était un bien, on t'aurait devancé en cela. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Continue, Akhi.
جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة، وكان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة ركعة كاف ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول: أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité des sourates qui se ressemblent dans une même raka'a. Qui se ressemblent, c'est-à-dire qui font partie des mufassal et qui ressemblent dans les sens de ce qu'elles parlent. Donc si elle parle d'Al-Qiyamah, elle parle d'Al-Qiyamah, Yawm Al-Qiyamah, ils les mettaient ensemble et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des sourates similaires parmi les sourates du Mufassal. Al-Mufassal, c'est Al-Mufassal, les ulama sont unanimes. Muttafiqoun ala annahu yantahi bi surat al-Nas. Ils sont unanimes que Al-Mufassal il se termine par surat al-Nas. Wa yakhtalifun, ils divergent sur où est-ce qu'il commence. Certains voient qu'il commence de l'Hujurat, d'autres ils voient qu'il commence de Qaf. D'accord? Et il a été appelé Mufassal, celui qui est fi infisal, hein? Il est séparé souvent parce qu'il se sépare, c'est souvent des sourates qui se séparent rapidement par Bismillahir Rahmanir Rahim, comme vous a expliqué. T'entends souvent Bismillahir Rahmanir Rahim. Aussi parce qu'en général, les versets del Mufassal sont des versets qui sont longs ou courts. Courts. Et ainsi de suite. Et ce Mufassal-là, il se sépare en trois catégories. Tiwal al-Mufassal, les longues sourates del-Mufassal. Elle commence à partir de surat Qaf. Selon une grande majorité de nos ulama, ils voient que ça commence de Qaf al-Mufassal. Et parmi eux, Cheikh Nasr, rahimahullah, commence de surat Qaf et elle se termine sur surat Amma, ou Amma yatasa'aloun, an-Naba. Ou alors certains voient sur Abasa. Ensuite, depuis Amma yatasa'aloun jusqu'à Ad-Duha, c'est les sourates du milieu, c'est les médianes, ceux qui sont ni trop longues ni trop courtes. Et ensuite, depuis Ad-Duha jusqu'à An-Nas, c'est Qisar al-Mufassal. C'est les petites sourates du Mufassal. Et le mot Tiwal. Le mot Tiwal, un certain parmi Ahlul Ilm mentionne en fait une distinction qu'il faut faire entre Tiwal, Tawal et Toul. طوال صفة للرجل الطويل، رجل طوال. والطوال هو جمع لطويلة، يعني السور الطويلة طوال. نعم. وطول يعني ما دام الامتداد، يعني طول. فهمتم الفرق؟ والطوال هذه الصور، يعني هي مؤنثة، فطوال المفصل. Continue, Akhi. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des sourates similaires parmi les sourates du Mufassal. Ils récitaient ensemble les sourates le tout miséricordieux et l'étoile dans une rak'a. Regardez, ici dans une raka, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Ar-Rahman et An-Najm. Ar-Rahman et An-Najm. Ar-Rahman et An-Najm, c'est laquelle qui vient avant dans le tartib du Coran? An-Najm. Il récitait Ar-Rahman puis An-Najm après, dans la même raka. Donc ça veut dire qu'on voit qu'il n'y a aucun problème quant au fait de réciter une sourate qui vient après, puis ensuite de réciter une sourate qui vient avant. Que ce soit sur deux rakats ou dans la même raka. Ce qui n'est pas permis, c'est le fait de réciter dans la même raka ou dans la même salat. En règle générale, certains savent que même dans la même salat, la fin d'une sourate, puis ensuite son début. Est-ce que c'est clair? Non. لا لو كان أفضل من قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأولى والأفضل والأكمل هذا يدل على الجواز والأفضل أن تطبق السنة أحيانا إن استطعت أن تطبق السنة يعني تقرأها كما قرأها بالترتيب الذي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأكمل جزاك الله خيرا هذا سؤال جميل جزاك الله خيرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des sourates similaires parmi les sourates du Mufassal. Ils récitaient ensemble les sourates le tout miséricordieux et l'étoile dans une rak'a. Leur approche est celle qui montre la vérité dans une rak'a. At-Tur et qui éparpille dans une rak'a. Quand l'avènement arrivera, et Noun dans une rak'a. Quand un demandeur a réclamé, et les anges qui arrachent les âmes dans une rak'a. Malheur au fraudeur, et il s'est renfrogné dans une rak'a. Le revêtu d'un manteau, et l'enveloppe dans une rak'a. S'est-il écoulé? Et non, je jure par le jour de la résurrection dans une rak'a. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Et les envoyer dans une rak'a. La fumée, et quand le soleil sera obscurci dans une rak'a. Parfois, il regroupait dans la prière nocturne des sourates faisant partie des 7 plus longues sourates du Coran, telles que la vache, les femmes, la famille de Imran, dans une seule rak'a, comme nous le verrons plus loin. Il disait à ce sujet, la meilleure prière est celle dans laquelle on reste le plus longtemps debout en récitant le Coran. أفضل الصلاة طول القيام. Et il n'y a pas un endroit où Allah Azza wa Jal, il aime plus le Coran et entendre le Coran de ses serviteurs que dans la salat. Il n'y a pas un endroit où Allah Azza wa Jal aime plus le Coran et entendre le Coran que dans la salat. Et on verra par la suite Qiyam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la longueur de celle-ci, et ainsi de suite. Celui-là, lis toute la faqra. Il disait à ce sujet, la meilleure prière est celle dans laquelle on reste le plus longtemps debout en récitant le Coran lorsqu'il récitait. En fait, là, il faudrait séparer, parce que là, c'est comme si tu lis les deux. Et les gens, ça peut porter à confusion, comme s'il y avait une liaison. Le hadith d'avant, il mentionne que la longueur, le fait de rester longtemps dans le qiyam, et surtout dans la prière de nuit, c'est demandé. Là, maintenant, on passe à une autre mas'ala qui dit « et ». Parce qu'on t'a lu maintenant dans l'intonation, t'as fait comme un wasl. Les gens, excusez-moi, lorsqu'il récitait celui-là, Allah n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Il disait Subhanaka fabala, certes, gloire à toi. Et quand il récitait Sabbih isma rabbika al-a'la, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, il disait Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Gloire à le Très-Haut. Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Non. Ici, dans cette dernière partie, le cheikh fait allusion à ce fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait des versets où Allah Azza wa Jal, par exemple, alaysa dhalika biqadirin ala
أن يحيي الموتى سبحانك فبلى, il disait bien sûr, gloire à toi, mais bien sûr, comment tu ne serais pas, et ainsi de suite. Ou bien, quand il y a un ordre pour l'istighfar, quand il y a un tasbih, quand il y a, et ainsi de suite. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ahlul ilm, est-ce que maintenant nous on doit le faire? Est-ce que tu dois le faire en tant qu'imam? Est-ce que tu dois le faire en tant que ma'moum? Est-ce que tu le fais dans l'obligatoire ou juste dans la prière de nuit? Ça c'est la question dans le fiqh sur cette question-là. Et l'imam al-Nawawi mentionne que les ulama sont de 3 avis sur cela. 3 avis. L'imam Abu Hanifa voyait que hada yukrah, que c'est détestable, tu lis le Coran et tu parles pas lorsque tu lis, durant ta lecture. L'autre avis, c'est l'avis de ceux qui disent chaque fois qu'il y a un verset dans lequel Allah Azza wa Jal t'ordonne de demander pardon, parle de l'enfer, et ainsi de suite, des versets comme ça, tu réponds et tu t'acquittes de ce qui est demandé dans le verset ou ce qui est mentionné. En tout temps, que tu sois imam ou non, que tu pries derrière, et ça c'est l'avis des Shafi'ites en règle générale, c'est l'avis de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Quant au deuxième avis, c'est un avis qui est intermédiaire entre ces deux-là. Ils disent que cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam fil qiyam, durant la prière de nuit. Donc la sunna, c'est que tu fasses cela durant la prière de nuit. Quand tu pries la nuit et que tu dis alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, tu dis subhanaka fa bala. Tu vois, sabbih isma rabbika al-a'la, tu dis subhana rabbi al-a'la. Tu t'arrêtes. Et le prophète sallam, il s'arrêtait sur les versets où il y avait la rahma, il demandait la rahma d'Allah, sur le verset où il y avait dhikrun nar, kana yata'awwadh, sur le verset où Allah Azza wa Jal demandait appelait à l'isti'adha, il faisait l'isti'adha, l'istighfar, il faisait l'istighfar, wa ma ila dhalik. Durant le qiyam, ça a été rapporté durant le qiyam. Ala kulli hal, le premier avis, le fait de dire que c'est makrouh, il n'est pas à prendre en considération là-dedans. Et entre ces deux avis-là, Wallahu ta'ala a'lam. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, eux étaient d'avis que ceci se pratique durant la prière de nuit. Durant la prière de nuit. أيوه اقرأ إن شاء الله. وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب. نعم. حسب الحال يا أخي، حسب الحال، ليس على الإطلاق. يعني إن طبقت السنة فما في مشكلة. لا يقال مثلا لو كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقدم ولا يرتب فلا يقال، ولكن الجواز والأولى هو أن تقرأ السور مرتبة. صحيح، جزاك الله خيرا. لكن لا يقال على الإطلاق. إذا قيل على الإطلاق قد يفهم يعني أنه لا يجوز أو ترك السنة. فهمت؟ فيك بارك الله. جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. ما معنى الآخرة؟ أي آخر صلاة، يعني آخر صلاة لهذا اليوم. ثم يرجع فيصلي بأصحابه. فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم أو سليم. فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث يطيل المكث عندك، ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟
قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس فعل متعدي بل هو الفعل لازم. لا أدري أنا يعني. فيك بارك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد. كأنه يقول هناك مثل أبيات سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم هذه أبيات جميلة يعني سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر. أهل الخير يعني إذا جاءت الحاجة تتذكر أنك كنت بحاجة إليهم. Il est autorisé de ne réciter que la Fatiha. Mu'adh accomplissait la prière de l'Isha derrière la dernière prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il revenait chez lui et dirigea la même prière avec ses compagnons. Une fois, il revint et dirigea la prière et il y avait un jeune homme de sa tribu de Bani Salama, nommé Sulaym, qui trouva la prière trop longue. Il partit et pria dans un coin de la mosquée. Par la suite, il sortit, prit les rênes de sa monture et s'en alla. Quand Mu'adh eut fini de prier, on lui rapporta l'incident. Il dit alors, celui-ci a certainement de l'hypocrisie. Je vais certes informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a fait. Pourquoi Mu'adh est-ce que Mu'adh il a jugé comme ça sans على الهواء ou sur des qara'in? Ce qu'on lui a rapporté. Non, sur quoi il s'est basé pour dire cela? Parce que la salat elle est lourde pour les munafiqin. Allah Azza wa Jalla a informé de cela dans le Coran. Puis ensuite le Coran et ainsi de suite, le fait qu'ils lisent beaucoup le Coran. Ça c'est des choses qui ont poussé Mu'adh à avoir ce soupçon. Mais l'être humain, il n'a pas le droit de juger ce qu'il y a dans les poitrines des hommes. Et Allah Azza wa Jalla a voulu par cela qu'un des meilleurs des hommes, min a'lamun nas bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal, celui qui connaît le mieux le halal et le haram, il se produit cet événement afin que toi et moi aujourd'hui on s'exhorte. Comme le récit de Oussama ibn Zayd, lorsqu'au combat il a combattu avec l'homme et il a pris le dessus sur lui, l'homme a dit Ashhadu an la ilaha illallah et il l'a tué. Il a dit cela par crainte de mon épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi tu n'as pas ouvert son sadr pour voir s'il était sadiq, s'il était véridique dans ce qu'il dit. Pareil ici. Tu n'as pas le droit de juger le nifaq, le fait que l'homme soit un hypocrite, munafiq akbar, nifaqan akbara, hadha amrun ghaybi, la ta'lamu anta. Tu ne peux pas le savoir. C'est entre lui et Allah, c'est à l'intérieur. Parce qu'un munafiq, nifaqan akbar, il vient yuzhir l'islam wa yubtin al-kufr. Et aujourd'hui, très vite, on entend beaucoup de gens, et même des imams, des fois sur le minbar, هذا منافق, المنافقين, الخونة, يتعاونون, يفعلون هذه. On les entend parler. ولكن من أنت حتى تحكم؟ هل شققت على صدور الناس كي تحكم عليهم؟ Tu as ouvert les poitrines des gens pour juger comme ça. En plus, ils jugent sur un dalal dans lequel ils sont. هم على ضلالة. والله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها هم على ضلالة. لا يملكون حجة لا من كتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه. Ils n'ont aucune preuve, ni dans le livre, ni dans la sunna. Et c'est politique, juste politique. Hypocrite celui-là, munafiq celui-là, kafir celui-là, lève-toi sur celui-là, tue celui-là, couvre le sang de celui-là. ولكن أمام الله عز وجل يوم القيامة أين حججك؟ على هواك فعلت. Tu as fait cela sur ton hawa. Et ça, c'est des hadiths qui nous exhortent. Si un homme il est intelligent, il baisse les oreilles, il baisse la tête et
il arrête de juger les gens comme ça rapidement et facilement. Quand Mu'adh eut fini de prier, on lui rapporta l'incident. Il dit alors, celui-ci a certainement de l'hypocrisie. Je vais certes informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a fait. Le jeune homme dit alors, moi aussi, je vais rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'a dit Mu'adh. Ils partirent tôt le matin voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Mu'adh lui rapporta l'agissement du jeune homme. Le jeune homme répliqua, ô prophète d'Allah, il reste longtemps en ta compagnie pour accomplir la prière, puis il revient et nous prolonge la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, cherches-tu à semer la discorde ô Mu'adh? Afattanun anta, la discorde. La discorde. Et on voit que si tu gênes les musulmans dans le dhikr d'Allah et que tu leur compliques la chose dans le dhikr d'Allah, tu vas séparer les musulmans. إذا أبعدت الناس عن ذكر الله عز وجل قد شققت صفوفهم وإذا دعوتهم إلى ذكر الله عز وجل وعلمتهم من هو الله عز وجل وما دينهم ومن نبيهم وحتى صفوفهم. Si tu appelles les gens à l'évocation d'Allah, tu leur enseignes qui est Allah, quelle est sa religion, qui est son prophète, tu vas unir les musulmans, ceux qui veulent le khayr, ceux qui n'ont pas de tahazzub dans leur cœur, qui n'ont pas de قلوبهم لا تميل إلى بدعة بل هي ترغب إلى مرضات الله عز وجل. Leur cœur ne penche pas vers les innovations, vers les passions, mais leur cœur désire l'agrément d'Allah. Ils veulent qu'Allah soit content d'eux. Ces gens-là, si tu leur enseignes qui est Allah, quelle est la religion, qui est leur prophète, tu les appelles au dhikr d'Allah, tu leur donnes l'occasion et tu leur facilites l'accès au dhikr d'Allah, tu vas les unir. Mais le sens contraire, si tu leur compliques le dhikr d'Allah, tu les éloignes de ça, tu leur enseignes pas qui est Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la religion, tu vas séparer les rangs des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, cherches-tu à semer la discorde ô Mu'adh? Et il dit au jeune homme, comment procèdes-tu au fils de mon frère lorsque tu pries? Il dit, je lis la sourate al-Fatiha. Regarde la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis la hikmah, la sagesse sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu tout de suite lui dire, ah, anta, kharaj min as-salat, hein? Il lui a dit, kayfa tasna? Comment est-ce que tu fais quand tu pries? Adatan, comment est-ce que tu fais? L'homme a répondu. Comment procèdes-tu, ô fils de mon frère, lorsque tu pries? Il dit, je lis la sourate al-Fatiha. وهو الاستشهاد الشيخ يستشهد بهذا المقطع من الحديث على تبويب على بابه. Ça c'est la partie que le cheikh prend comme argument pour te dire que il t'est permis de lire juste surat al-Fatiha et que ceci peut suffire dans la salat. Même si l'akmal c'est le fait que tu pratiques la sunna, que tu lis une sourate après, quand le prophète sallam lisait une sourate après, ainsi de suite. Il dit, je lis la sourate al-Fatiha et je demande à Allah qu'il m'accorde le paradis et je me réfugie auprès de lui contre l'enfer. On voit dans ce hadith-là que l'homme, même s'il n'a pas beaucoup de science, s'il est sadiq, s'il est véridique avec Allah Azza wa Jal, Allah ne trahira pas cette véracité et lui accordera une bonne fin. Regarde cet homme-là comme il était honnête. Il n'a pas fait semblant. Il a dit, ah Rasulallah, moi je lis surat al-Fatiha. Mais les murmures, ou comment on dit, dandana, comment ils traduisent, hein? Les murmures. La ahsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh. Je ne maîtrise ni tes murmures à toi, ni ceux de Mu'adh. Ce que tu dis toi en plus, ainsi que Mu'adh, qui savait, qui connaissait le Coran et les invocations, moi je sais pas ça. Tu vois, regarde, regarde, subhanallah, quand tu lis ce hadith, c'est touchant, le sidq de l'homme, tu vois, comme il est véridique. C'est ça qui est touchant. Tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je ne comprends pas tes murmures d'Andana ni ceux de Mu'adh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, Mu'adh et moi ne faisons des invocations qu'autour de ces deux thèmes ou ceux qui s'y apparentent. Voilà. Je ne connais pas tes murmures, mais ce que je demande le paradis et qu'Allah me protège de l'enfer. Ça c'est le maqsoud. هذا المقصود يعني تعبد الله عز وجل رجاء وخوفا وأصل عبادتك مبني على محبته سبحانه وتعالى
والذي يحب الله يحب ما يحب الله وهو يطلب وطالب علم لما يحب الله عز وجل. Ça, c'est ce sur quoi le culte se bâtit. Sur l'espoir du Jannah, la crainte de l'enfer, et il bâtit son adoration sur l'amour d'Allah. Et celui qui aime Allah, c'est celui qui aime ce qu'Allah aime. Et celui qui aime ce qu'Allah aime, c'est celui qui cherche aussi. Il veut savoir ce qu'Allah aime. Allah aime ça, bah je vais l'aimer. Allah n'aime pas ça, bah je vais pas aimer ça. Et ainsi de suite. Il dit ensuite, le jeune homme dit, mais Mu'adh saura quand le peuple adverse غلي إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit alors, Mu'adh et moi ne faisons des invocations qu'autour de ces deux thèmes ou ce qui s'y apparente. Il dit ensuite, le jeune homme dit... C'est quoi ces deux thèmes? Le paradis et l'enfer. Il dit ensuite, le jeune homme dit, mais Mu'adh saura quand le peuple adverse viendra. Et il fut informé que l'ennemi était venu. Il dit, ils vinrent et le jeune homme mourut en martyr. Par la suite, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à Mu'adh, qu'en est-il de celui avec qui nous avons eu une altercation? Il dit, ô prophète d'Allah, il a été sincère envers Allah, et moi non. Il est mort en martyr. أقرأ يا أخي وننهي بالباب الأخير هذا بسرعة إن شاء الله. الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وكانوا يعرفون وعلى هذا إجماع المسلمين ما في خلاف. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقرأ سرا يحرك شفتيه ولسانه دون إخراج الصوت، ولولا اللحية ما تضطرب، ما في اضطراب، لا تتحرك، لا ترى إذا لم يكن يحرك شفتيه ولسانه. فهمتم؟ نعم. وهذا المراد بالقراءة. لولا لا يسمى قراءة. لو ما في حركة للسان ما في قراءة، هذه لا تسمى قراءة، لا سرية ولا جهرية. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. نعم. Lis en français. La récitation du Coran à voix haute et à voix basse lors des 5 prières et dans d'autres circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute lors de la prière du Subh, lors des 2 premières raka'at, des prières del Maghrib et del Isha. Par contre, il récitait à voix basse lors de la prière du Dhuhr et del Asr, la 3e raka'a de la prière del Maghrib et les 2 dernières raka'at de la prière del Isha. Il n'y a pas de divergence chez les musulmans sur cela. Il n'y a pas de divergence chez les musulmans sur cela. Non. Ils, c'est-à-dire les compagnons, savaient quand il récitait à voix basse au mouvement oscillatoire de sa barbe. On voit par cela que même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix basse, il bougeait sa langue. Il bougeait sa langue et il récitait sans pour autant sortir de son à la base. Et de temps en temps, il leur faisait entendre un verset. Par exemple, comme ça, un son qu'on entend. D'accord? Mais on tire de cela que ce n'est pas compté comme lecture si tu fais comme ça. Tu lis avec le cœur sans bouger ta langue. Chez la majeure partie des ulama. Est-ce que c'est clair? Les compagnons savaient quand il récitait à voix basse au mouvement oscillatoire de sa barbe, mais aussi au fait qu'il leur faisait entendre un verset de temps à autre. En outre, il récitait à voix haute lors de la prière du vendredi, celle des 2 Eid, de la demande de la pluie et de l'éclipse lunaire et solaire. Non. Ici, la prière du Jumu'ah, vous savez comment elle se procède. Elle est précédée par une khutbah, et c'est la condition pour qu'il y ait une Jumu'ah. Il faut qu'il y ait la khutbah qui la précède et la salat. Et la khutbah du Jumu'ah est une condition, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla l'a mis avant la salat et pas après. Donc, avant la salat et pas après.
Ensuite, pour la prière des deux Eid, vous savez qu'il y a la salat d'abord, puis ensuite la khutbah, parce que ce n'est pas une condition, c'est une sunnah. C'est une sunnah. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La khutbah de l'Aïd, comment est-ce qu'elle se fait? Al-khilaf, mais le mashhour, que nous on connaît ici dans nos pays en règle générale. Comment est-ce qu'elle se fait? La salat de l'Aïd. À voix haute. Combien de rak'at? 2. Quelle est la différence entre celle-là et d'autres, la salat du Jumu'ah par exemple? Takbirat, les takbirat auxiliaires qu'il y a en plus. Combien? 7 et 5. 7 et 5. Non. Et par contre, la prière de l'istisqa, comment elle se fait? La demande de pluie. Vous n'avez pas vécu dans des pays où il y a la sécheresse, hein? 2 rak'at et qui sont longs. non. Comment elle se fait, la manière de la salat? Comme l'Aïd. Comme l'Aïd. Avec des takbirat. Avant et après. 7 et 5. Est-ce que c'est clair? Non. Est-ce qu'il y a une khutbah? Oui. L'imam monte après, ça, et monte sur le mimbar et il invoque. Après, pas avant. Il monte sur le mimbar et il invoque. Et yusan an yudhakkira an-nas. Il fait partie de la sunna qu'il exhorte les gens. Pourquoi? فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. Il est celui qui accepte le pardon. Il fera tomber sur vous des pluies abondantes. C'est les péchés, al-ma'asi, هي التي تحبس النعم. C'est les péchés. C'est les péchés qui retiennent les bienfaits d'Allah. Donc, il fait partie de la sunna d'exhorter les gens. D'exhorter les gens quand ils sortent à l'istisqa, de leur dire Toubu ila Allah azza wa jal. Repentez-vous à Allah azza wa jal. Ushkuru Allah azza wa jal. Il vous accordera davantage, et ainsi de suite. Et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie de la sunna d'invoquer comment? De lever les mains. L'imam ainsi que ceux qui sont dans la salle. Le Jumu'ah, est-ce qu'on lève les mains? Un homme a levé les mains sur le mimbar. À l'époque de certains parmi les salafs. Sur le mimbar. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'Allah te coupe les mains. Ils ont dit qu'Allah te coupe les mains. Fatahta baban lil fitna, lil bid'a. Tu as ouvert une porte pour que les gens sortent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commence, masha'Allah, tous les manabir. Et quand quelqu'un il leur dit ne faites pas cela, parce que c'est une bid'a, yuqalu lahu hadha munkar. Ce que toi tu fais, t'arrêtes. Pourquoi pas lever les mains? Akhi, fi khayr. Allah azza wa jalla la yarudhuma sifra. Il les rendra pas vides. On les lève pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pas levés. Donc le Jumu'ah, tu les lèves pas. L'istisqa, al-aks. Il lève les mains. Il dit Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Il dit oh Allah, accorde-nous une pluie abondante. Et puis il invoque par les invocations par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait. Et durant cette invocation, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne son rida, il tourne le haut de son habit, il le tourne. Il met la droite à gauche et la gauche à droite, sur le dos, il le tourne. Il intervertit et il se tourne vers la qibla et il invoque. Est-ce que c'est clair? هذه صفة الاستسقاء باختصار. Ça c'est la manière comme on fait salat al-istisqa. Al-istisqa طلب السقيا, طلب المطر. C'est le fait de demander la pluie, la prière par laquelle on demande la pluie. Et il est primordial que les gens, lorsqu'ils demandent à Allah Azza wa Jalla, ils sortent avec le yaqin. Le yaqin, avec la conviction. Et on a mentionné la dernière fois Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, quand il faisait la prière de l'istisqa, le lendemain, il décidait de faire la prière de l'istisqa. Qu'est-ce qu'il faisait le cheikh? Il sortait les cuves d'eau pour récolter l'eau. Il n'y avait pas de pluie encore. Il sortait les cuves, tac. Il rentrait chez lui, tac, 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 il mettait les cuves devant la maison. Pour montrer qu'on a les yaqin en Allah Azza wa Jal. On l'invoque Allah Azza wa Jal. Sallallahu wa antum muqinuna bil ijaba. Le prophète demandait à Allah tout en étant convaincu qu'il vous répond. Il sortait les cuves et le lendemain, il allait avec un parapluie. Avec un parapluie, il allait à la prière de l'istisqa alors qu'il n'y avait pas encore de pluie. Rahimallah. Il allait avec le parapluie à la prière de l'istisqa alors qu'il n'y avait pas encore de pluie. Salat al-kusuf. Al-kusuf. Al-kusuf ou al-khusuf. Qu'est-ce que le kusuf?
c'est quand c'est qui est من المغطي في الكسوف ها الشمس والخسوف القمر ايه الكسوف c'est quand entre l'espace ou entre la terre et le soleil il y a la lune et al-khusuf c'est le contraire, c'est quand la lune elle est couverte par le soleil. Même si elle est couverte entièrement, ou bien on voit encore de la lumière, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fafza'u ila salat. Empressez-vous d'aller à la salat. Empressez-vous d'aller à la salat. Pourquoi? Parce que al-shams wal-qamar لا ينخسفان لموت أحدهما ولا لحياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Quand son fils Ibrahim il est mort, il y a eu une éclipse. Les gens ils ont dit l'éclipse c'est pour la mort du fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna ash-shamsa wal qamara ayatayn min ayati ar-rahman ayati Allah la yankhasifan li mawti ahadin wala li hayatihi. Il ne se met le soleil et la lune sont deux signes ayat parmi les signes d'Allah azza wa jal. Ils se mettent jamais en éclipse ni pour la vie de quelqu'un ni pour sa mort. Allah met la peur dans le cœur de ses serviteurs. Tu vois que la lune elle est couverte, Allahu Akbar. C'est des signes d'Al-Qiyam, le soleil, la lune qui se couvrent, des changements rapides comme ça. On est dans la journée, tout d'un coup il fait nuit. La ilaha illallah. Les gens ils ont peur, ça fait peur. T'as peur, on est faible, Allah fait de nous ce qu'il veut. Lorsque vous voyez ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit empressez-vous d'aller à la prière, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demandez qu'il vous sauve, demandez le Jannah, demandez d'être sauvé de l'enfer, et ainsi de suite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que ça c'est la sunna des prophètes. Les prophètes, lorsqu'ils étaient préoccupés par une chose, un souci, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se dépêchaient d'aller à la prière. Arihna biha ya Bilal. Accorde-nous le repos par l'appel à cette prière au Bilal. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était en difficulté, il faisait la salat. Ainsi était la situation des prophètes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Salat al-kusuf ou al-khusuf, comment est-ce qu'elle se fait? Comment est-ce qu'elle se fait? Hein? Il y a un khilaf sur la manière, mais il y a plusieurs manières. On va mentionner celle qui est la plus spéciale et la plus répandue. Comment elle se fait? Combien de rak'at? 2. Comment elles sont ces rak'at? Hein? Voix haute. Tu viens de le lire ça. T'as pas gagné. Hein? J'ai pas demandé comme ça. J'ai demandé la salat, comment elle se fait? Debout la salat, non. Et c'est ça. Il y a 2 recours. Mais 2 recours dans 2 rak'at. Dans chaque rak'at, il y a 2 recours. Dans chaque rak'at, il y a 2 recours. Allahu Akbar, al-istiftah, al-isti'aza, al-basmala, al-fatiha. Et ensuite, après cela, ma tayassara laka min al-Qur'an. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبقرة. Il lisait le Baqara dans la première partie. Puis ensuite, tu fais Allahu Akbar, tu vas au ruku', Sami Allahu liman hamida. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu lis Al-Fatiha de nouveau et tu lis une sourate. Est-ce que c'est clair? Puis ensuite, tu vas faire Allahu Akbar, tu vas au ruku', Sami Allahu liman hamida. Et puis, Allahu Akbar, tu fais 2 sujoud. Ça, c'est une raka. La deuxième, la même chose, avec le tashahhud à la fin et le taslim. Est-ce qu'il y a une maw'idha après ça? Certains parmi Ahlul-Ilm, ils voient qu'il y a une maw'idha après cela, justement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a exhorté les gens, fi hadha al-mahal, il les a exhortés après avoir fait la salat. Il a dit la lune et le soleil sont 2 signes parmi les signes d'Allah. Allah Azza wa Jal fait peur à ses serviteurs par ces signes-là. Ils ne se mettent en éclipse ni pour la vie de quelqu'un ni pour sa mort. Est-ce que c'est clair? هذه الطريقة. نعم. Oui, ils se font en groupe. هذا الأصل.
كل هذه الصلوات الجهرية تصلى جماعة. الجمعة، العيدين، الاستسقاء والكسوف كلها تصلى جماعة. Elles se prient toutes en groupe. Elles doivent être faites, elles se font en groupe à la base. Toutes ces salats. Allah yu'inuk. Allah yaqra astaghfir. On regarde ce que disent Ahlul Ilm et on répond, Inch'Allah. الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. وأما في صلاة الليل. C'est pas une condition qu'elle soit faite dans les mosquées. C'est pas une condition qu'elle soit faite dans les mosquées. Non. Tant qu'il y a une jama'a et puis qu'il y a un groupe de musulmans qui se rassemblent, qui les font, si les mosquées ne les pratiquent pas, il n'y a pas de mal à ce qu'elles soient pratiquées. بسرعة ثم ننهي بعد هذا الباب إن شاء الله. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج الحجرة. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. فقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. وأطردوا نعم أطردوا. أوقظوا وأطردوا نعم. جزاك الله خيرا. أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أطردوا الشيطان نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. نعم. وخير الأمور أوسطها وهي السنة. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. La récitation du Coran à voix haute et à voix basse lors de la prière nocturne. Dans la prière nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait parfois à voix haute et parfois à voix basse. Chaque fois qu'il récitait chez lui, dans sa maison, toute personne se trouvant dans la pièce l'entendait. Occasionnellement, il lui arrivait d'élever encore plus la voix de sorte que ceux qui étaient à l'extérieur de la pièce pouvaient l'entendre. En outre, il a recommandé cela à Abu Bakr et à Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux. En sortant une nuit, il entendit Abu Bakr radiyallahu anhu réciter à voix basse, puis il passa à côté de Omar ibn al-Khattab et il l'entendit prier à voix haute lorsqu'ils se réunirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit: Ô Abu Bakr, je suis passé près de chez toi alors que tu priais et tu récitais à voix basse. Il répondit: celui à qui je faisais des confidences m'a entendu, ô prophète d'Allah. Puis il dit à Omar: je suis passé près de chez toi et tu priais à voix haute. Il répondit alors: ô prophète d'Allah, je voulais réveiller le somnolent et chasser Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ô Abu Bakr, élève un peu ta voix, ou élève un peu la voix. Et il dit à Omar: baisse un peu le ton. Par ailleurs, il disait: celui qui élève la voix. Dans ce premier hadith là, on voit que le juste milieu, c'est entre les deux. Des fois, le prophète sallallahu priait à voix basse, des fois, il élevait la voix, et le juste milieu. Et si tu fais cela à voix haute, c'est de trouver un juste milieu entre le fait de ne pas ni avoir une voix trop basse, ni trop haute, ni une voix trop haute. Le fait, ce que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu dit, revient en fait la connaissance d'Allah ainsi que la gêne vis-à-vis d'Allah. La gêne vis-à-vis d'Allah. C'est la gêne vis-à-vis d'Allah qui a poussé Abu Bakr à ne pas élever sa voix. وَنَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Et il implora son Seigneur par une imploration à voix basse, khafiyya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons levaient la voix en voyage avec le takbir, lorsqu'ils étaient en montée,
La sunna qui est le fait de dire Allahu Akbar lorsque tu es en montée. Hein? Quand tu montes sur une montagne ou une montée, la sunna c'est de faire le takbir, et quand tu descends c'est le fait de faire le tasbih. Non. Et le prophète sallallahu a entendu ses compagnons lever leur voix par le takbir, et il leur a dit ala rislikum فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا فإن من تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحله. Dit calmez-vous, hein? Calmez-vous, car vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le coup de sa monture. Inna man tad'una sami'an basira. Celui que vous invoquez est certes parfaitement audient et voit tout. يعني ليس معكم بذاته بل بصفاته بالسمع والبصر. Il est avec vous par son ouïe et par sa vue, hein? ainsi que sa qudra جل جلاله. وهو عال فوق عرشه كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. Et il est au-dessus, tout en étant au-dessus de sa création, comme on l'a souvent expliqué, on est souvent revenu sur ce point-là, qu'Allah Azzawajal est au-dessus du khalq, hein, comme il tient sa majesté de l'être, tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Donc ici, de nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de faire preuve de gêne lorsqu'il consultait Allah Azzawajal. Puis, quant à Omar ibn al-Khattab, ce qui l'a poussé à élever la voix, c'est Al-amru bil ma'ruf wa da'watu an-nas ila al-khayr. Le fait de commander le bien, le convenable, et d'appeler les gens au bien. Et mujahadatu shaytan, le fait de combattre le shaytan, ce adou. وكان حريصا رضي الله تعالى عنه على ذلك شد الحرص. Omar ibn al-Khattab était très très scrupuleux sur ce point-là, qui est le fait d'appeler les gens et de commander le bien, et tous les compagnons étaient ainsi. Mais Omar ibn al-Khattab, c'était une de ses distinctions, radiyallahu ta'ala anhu. Et le juste milieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr d'élever un peu la voix et à Omar de baisser un peu la voix. Et les meilleures des choses sont celles qui sont au juste milieu. Non. Par ailleurs, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui élève la voix en lisant le Coran est comparable à celui qui montre à tout le monde qu'il fait l'aumône, tandis que celui qui lit le Coran à voix basse ressemble à celui qui se cache en faisant l'aumône. Non. Ça revient à la niya de l'être humain, ainsi qu'à la possibilité. Maintenant, si il s'agit de salat et ainsi de suite, c'est pas pris en compte. Mais si par exemple tu es assis dans la mosquée et puis tu élèves la voix et tu veux que les gens t'entendent, hein, c'est comme si tu montres, tu fais la sadaqa devant les gens, d'accord? Et si tu caches ta lecture, ta qira entre toi et Allah Azzawajal, et que tu essayes de faire en sorte, tu n'aimes pas être vu durant ta lecture, c'est comme si tu donnes une aumône secrète. Non, la shakka annahu afdal. Wallahu a'lam. Non. On s'arrête là, Inch'Allah ta'ala, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khairan.